ओं एकदंत महाकाय लंबोदर गजाननं विघ्ननाशं करं देवं हेरंबं प्रणमामहं। नमस्कार सज्जन वृंद, आज अध्याय आम जाना जे गणेशंकर बाहन मूषा ए मूषा प्रकृत में किए एवं से किभली भाव में गणेशंकर बाहन हेले से संपर्क में आम जाना जे आम प्रत्येक देवदेवी बाहन अच्छा आपण मैंने जदि देखिए भगवान शिव तांकर बाहन नंदी। जदि आप शिव मंदिर को प्रवेश करेंगे ताले नंदी को आपण को प्रथम प्रणाम करने को पड़ो। नंदी को जदि प्रणाम करेंगे शिवंकर बाहन नंदी जदि आप सम्मान जड़े जदि मंदिर भितर प्रवेश करेंगे ताले शिवंकर आशीर्वाद आपण तापर देवींकर जो देवी पार्वती बाहन रोचंती जो सिंह तेणु सिंह सहित देवी जो पार्वती को पार्वती सहित सिंहकर पूजा कराए बाहन को पूजा कराए। आ भगवान विष्णुकर बाहन गरुड़ से गरुड़ पृष्ठ में आरोहण कर से विश्व परिक्रमा करती बाहन गरुड़ को पूजा कराए। गरुड़ को देवता भाव में पूजा कराए। ये प्रत्येक देवतांकर ये बाहन रही तेणु जो जदि देखा गणेशंकर बाहन अच्छा जो शिवंकर परिवार में कार्तिकेयर बाहन जो मयूर होता बेले गणेशंकर बाहन छोट मूषाटी ताले गणेशंकर बाहन मूषा कहीं बड़ भाईंकर बाहन मयूर से मयूर पृष्ठ में आरोहण कर से विश्व परिक्रमा करती। मात्र गणेशंकर एत पृथुलकाय शरीर मात्र देखला बेलू बाहन छोट मूषाटी तार ये मूषा प्रकृत में किए थे एवं कौन पाई गणेश निजर बाहन कर रखिले से संपर्क में आम जाना। ये जो मूषाटी गणेश जहाँ को बाहन कर रखिंट ये जो मूषा से पूर्वे कृतकेशी नामक जम थे। जम जड़े नुहति जम परिवर्तन हुई जो इंद्रपद स्थिर नुहे माने विभिन्न मुनि ऋषि मैंने तपस्या कर सिद्धि लाभ कले से इंद्र आसन प्रदान कराए। से भली इंद्र आसन जो स्थायी नुह से भली जमर आसन स्थायी नुहे से भली जड़े जम थे नाम था कृतकेशी। से कृतकेशी से धर्मराज जम तेणु से जिते जम थे जो से जिते दिग से जिते भ्रमण में बाहर से जिते भ्रमण में बाहरी कैलाश पर्वत निकट को से पहुँचले जे कैलाश पर्वत रे से शिव पार्वती जो निवास स्थल शिव पार्वती अच्छा पुत्र गणेश कार्तिकेय अच्छा से स्थान को से भ्रमण में बाहर एवं से गणेश जिते कैलाश पर्वत रे से ध्यानमग्न अच्छा कैलाश पर्वत रे गणेश से तपस्या करुँच ध्यानमग्न अच्छा। यही समय जम जिते सेठारे पहुँची गले से गणेशंकर ये जो रूप को से देखिले एवं जो जम देवता मृत्यु तांकर अहंकार रही से प्रत्येक प्राणीर से जीवन से नियंती मरण पांजिका पाखे रही। तेणु गणेशंकर ये जो एभली शरीर को देखी से ताच्छल्य करने को लगिले जे ये देवता होई तांकर देख जो हाथी भली मुंड एवं बड़ बड़ कान रही थंतला पेट एवं मोटा देह तापर रही कौन ना तांकर जो कान गुड़िक देख बड़ बड़ पूरा कुला भली कान ये कौन ना गोटे देवता ये पुणी तपस्या करुच्ची। तेणु ये एक भयंकर जीव मैंने जम ये भाविले कौन तांक मन तो अहंकार ना से समस्त जीवन समस्त प्राणींकर जीवन से नियंती। तेणु तांकर पांजी से रही पाप पुण्यर हिसाब से रखती। तेणु जिते देखिले गणेशंकर ये रूप से गणेश को ताच्छल्य कले ये कौन ये जो जीवटा को देखला माने लोके तो माने डरी जीवे ना जो जीव माने अन्न जीव माने डरी जीवे देखिकी। तेणु भल हम बर यार जीवन को मुझे गले लोक मैंने शांति पाइबे अन्न जो जीव मैंने से शांति पाइबे ये चिंता करी जमराज कौन कले ये जो कृतकेशी जम से कौन कले ना निजर काल फास को बढ़ाईदे गणेश आड़ को। गणेश ध्यानमग्न अवस्था अच्छा किंतु ध्यान अवस्था गणेश ये जो जमराजंकर उद्देश्य से बुझीपारे से कौन कले गणेश कौन कले ना निजर जो पैता को ब्रह्मभास करदे ब्रह्मभास करी से जो जमराजांक आड़ को निक्षेप करदे जितेबाला से जो ब्रह्मभास जाई से जमराजांकर जो कृतकेशी जमराजांकर गलारे ये भाव में बांधि पकईला बांधि पकई जो गणेश निकट को नहीं आसला से कौन है ना से जो जमराजा को गणेश कौन कले ना निज जंघ तले चापीदे जंघ तले चापी ताकू दबेवाक लगिले एवं जमराज जोरे चित्कार करने को लगिले जोर रे एवं ताकू जंघ तले आउ छाड़ू ना गणेश। तेणु गणेशंकर जो पृथुलकाय शरीर माने तांकर ओजन बहुत तेणु से जम को निजर जंघ तले ये चापी जो चापी रखिले एवं जमराज गर्जन करने को लगिले भय विकल एवं त्रिभुवन कंपिवाक लगिला। ये जो जमराजंकर ये अवस्था देखी तांकर जो दुई अनुचर माने थिले काल विकाल जमंकर जो दुई अनुचर से भयर दौड़ा लगिले
ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ିବାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିକଳ ହୋଇ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯମରାଜଙ୍କୁ ଜଣେ ଏଭଳି ଜଣେ କେଉଁ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଚାପିକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଯମରାଜାଙ୍କୁ କିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାପି ରଖିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ଚଳିବ କିଭଳି ଯମରାଜା ନ ରହିଲେ? ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଯମରାଜାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା କଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଗଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଲେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ସେ ଗଣେଶ ଥିଲେ, ଗଣେଶ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଆଦର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଯମରାଜ ଏଇଭଳି ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଘ ତଳେ ଚାପିକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯମରାଜା ମୁକ୍ତ ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଚଳିବ କିଭଳି? ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜଣେ ଯମରାଜ ଜଣେ ଦେବତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଦେବତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଅକାରଣରେ ମୋର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ନିକ୍ଷେପ କରି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ମୋର ଜଙ୍ଘ ତଳେ ଚାପି ରଖିଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ତାକୁ ମୂଷା ଭଳି କରି ମୁଁ ରଖିଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କରି ସେ ଗଣେଶଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅକାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବୟସ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅପଦସ୍ଥ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ଯେଉଁ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହନ କରି ନିଜର ବାହନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ତଳେ ଚାପିକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ବାହନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ବାହନ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ମୂଷା କରି ନିଜର ଜଙ୍ଘ ତଳେ ଚାପି ରଖିଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ବାହନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ବାହନ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଣେଶ ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଷାଙ୍କୁ ବା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ବାହନ କରିନେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାହନ କରିନେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାହନ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ସେ ଯମରାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯମରାଜଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୂଷା ଭାବରେ ରହି ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗଣେଶ ସବାର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲେଇ ନେଉଥିଲେ। ଏ ଗଲା ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆଦି ଦୈବ ଏବଂ ଆଦି ଦୈବ ଏବଂ ଆଦି ରାକ୍ଷସ ଏଇଭଳି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କ୍ରୋଞ୍ଚ। ସେ କ୍ରୋଞ୍ଚ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ, ଆଦି ଦୈବ ଏବଂ ଆଦି ରାକ୍ଷସ ଏଇଭଳି ମିଶ୍ରିତ ଜଣେ ଥିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କ୍ରୋଞ୍ଚ। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ, ଅମରାବତୀର ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସଭାକୁ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ କ୍ରୋଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ରୋଞ୍ଚ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ତରତର ହୋଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁନିମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଥିବା ଯେଉଁ ବାମଦେବ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଲାଗିଗଲା, ପାଦ ବାଜିଗଲା ଯେଉଁ ବାମଦେବ ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଋଷି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ତୁମେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅବଜ୍ଞା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କରି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଇ ବାମଦେବ ଋଷି କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବଜ୍ଞା କରିବା କାରଣରୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ସମ୍ମାନ ଭାବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅବଜ୍ଞା କରିବା କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମେ ମୂଷା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅ।
ଏଇଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ବାମଦେବ ଋଷି ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ କ୍ରଞ୍ଚ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେ ବାମଦେବ ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାପକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ। ମାତ୍ର ବାମଦେବ ଋଷି କହିଲେ ଯେ ସାପ ତ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଛି ମାନେ ଆଉ ଫେରାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସେ ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଋଷି କହିଲେ ଯେ ତୁମର ସାପକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି। ଏଇ ସାପରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବ କିଭଳି ନା ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେବାର ତୁମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଏଇ ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସାପ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କର ବାମଦେବ ଋଷିଙ୍କର ସାପ ଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେ କ୍ରୁଞ୍ଚ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ବିଶାଳକାୟ ମୂଷାରେ ସେ ପରିଣତ ହେଲେ, ମୂଷିକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୂଷିକରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସେ ସାଧାରଣ ମୂଷିକ ତ ସେ ନଥିଲେ, ସେ ବିରାଟକାୟ ପର୍ବତ ଆକାରର ମୂଷିକ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ତାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା, ଏତେ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟକାୟ ମୂଷା ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ି ପକାଇଲା ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁ ପୋଥି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୋଥିକୁ ସେମାନେ କାଟି ମାନେ ଟୁକୁରା କରିଦେଲା। এইভাবে ভাবে পরাশর ঋষিঙ্কর মধ্যে সে দিনে পরাশর ঋষিঙ্কর আশ্রমে মধ্যে প্রবেশ কলে এবং পরাশর ঋষিঙ্কর আশ্রমকে মধ্যে সে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করেদেলা। তাপরে যে তার ভোজন সামগ্রী ঠার আরম্ভ করে বস্ত্র গ্রন্থ এসব যা কিছু লা সে সবু কিছু সে কাটিকি টুকরা টুকরা করেদেলা এবং যাফলের অন্য ঋষি মানে বাহারে তা যে মূষাটি ঘোড়াইয়া চেষ্টা কলে মাত্র সবুথে সে বিফল হলে এই মূষাকে ঘোড়াই পারে না। তাপরে এই যে সমস্যার সমাধান পাই সমস্ত মুনি ঋষি মানে ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷାର ଉପଦ୍ରବରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବ କହିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ପୁତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷା ଉପଦ୍ରବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳ ଫାଶକୁ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମୂଷାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ମୂଷା କ'ଣ କଲା, ବିରାଟକାୟ ମୂଷା ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି କାଳଫାଶ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏ ମୂଷା, ସେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର କାଳଫାଶ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷାଟିକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ଏବଂ କାଳଫାଶ ସେଇ ମୂଷାକୁ ଧରି ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଇଲେ ଏବଂ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପଶି ଏଇଭଳି ଉପଦ୍ରବ କାହିଁକି କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଏଇ ମୂଷା କିଛି କହୁନଥିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ୟାର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଗଣେଶ କହିଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଶରଣକୁ ଚାଲି ଆସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋର ଶରଣରେ ରହିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର କୌଣସି ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ମାଗିନିଅ। ତାପରେ ଗଣେଶ ଏହାର ଯେଉଁ ମୂର୍ଖତା ଦେଖି ଏବଂ ଅବିବେକତା ଦେଖି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖି ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ମାଗିବି ଏଇଆ ମାଗିବି ଯେ ତୁମେ ମୋର ବାହନ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ସବାର ହେବି। ଏ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବାହନ ଭାବରେ କରିନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଭୁବନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଷା ସେ କାହିଁକି ବାହନ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷା ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି। ଏ ମୂଷା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଆତ୍ମାଭିମାନ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ମୂଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣେଶଙ୍କର ମୂଷାକୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଭିମାନ ବା ସେ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ରୂପୀ ମୂଷାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦମନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ବିବେକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଦମନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହନ ମୂଷା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶର ମୂଷାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓಂ ଏକଦନ୍ତ ମହାକାୟ ଲମ୍ବୋଦର ଗଜାନନଂ ବିଘ୍ନନାଶ କରଂ ଦେବଂ ହେରମ୍ବଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହଂ।